لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्की मुकर्रमा में बताया दरवाजा हरम शरीफ का मदीने थराने और सवरजिदन तदेरिश्वर मुख्तलिफ वाक़ियात होना के जिक्र करा के बदे मज़ा बाइसो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान को सहाबा और अच्छे जान तैयार Yolui jamaat sahabo barabar dada Rajab miashu Ramazan namaz ki cekab mesh yare ta Sha'ban hui aur dagi namaz ki cekab mesh yare ta Rajab hui da Jumerat aur Razum da Rajab miashu Peygamber alaihissalatu wassalam da Madinah Munawwarah da khapal malkar wassalam da Madinah Munawwarah bahar Saniyatul Wada wartawi namana aga daerah ke cekap da makhakhir daerah ke da bakhwana da khalq da riwaj che da mel masara khalq so qadam zi ya da khalq da zia riwaj khabar da Madinah Munawwarah dakli na bahar da se ucha daerah ke mer kala cepat memel satu orang aja boleh berbeda memel masalah di tasariyatul wada berwartawe dan makhakhir magadere dan saya cedek boras sedar nakbal malgari Peygamber alaihissalam misal dari Ishmael ko ceda sun riwayat mukhtalif ragali adi muqabalat wi derish darakasan 35,000 का साल बिया तबूक की चे बियाश में प्रेशर में नदी नजियात अहवाल मुमरा गली अवियाज वगैरह गली माना दाना चे बदे मजा के दे पैगंबर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारात आवान शेवी नदा 30,000 ना 70,000 कोई अहवाल शे और काफी खबरसाज और सामान उम्रवान खड़े वो खान बसरा मुझे और वेले शीचे लस सारा कई सारा बदी मौका असूद भी 10,000 बदी सारा असूद दी दाका असूद स्वार दी असद वो खान बसाए वो अभी आज़ार को ले अहवाल नारे कल चे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाने दो नदत द मदीने इंतज़ाम उम दादा जीवी मदीने इंतज़ाम चाहता वाला शुबे दे बदे के सलो कबला रागली यो दादे चे बदी मुखबन दे अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु द मदीने मशर शुबे दे और आज दादे चे दसम शरीफ मुश्तदे सिर्फ नमूज मुंतज़ी तब जुमान तल नमूज के दादा मुंतज़ी बेन कौल रागले चे द मदीने गवर्नर एक ऐसे औदरी कौल अगले चिदाब शरीफ मोहम्मद इब्न मसलमा तावाला और सलोर कवलदार चिदा मदीने मशरी हजरत अली तावाला पड़े मुसन्नफा अब्दुल रज़ाक की रिवायत नकल दे चकल पैगंबर अलैहिस्सलाम हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु द मदीने मशर मुकर्रर को मुनाफिकीन खबर शुरू करी यरो खुदा से मालूमी की चाली से वो तबूस दिला मालूमी की दादा जंग सड़े न दे रोज़े के मदीना के पड़े दा खबर हजरत अली से अब्दुल से अली रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु सब तस्दीक पर चक्कर दे सालो सामान वापस तो डायरेक्ट नसीब हुआ पैगंबर अलैहिस्सलाम से मज़र खड़े दे चा कदम से वरसे अली वगैरह ने ये नजीदा से खबरें शुरू हुई जिदे गिरे दे जंग न पुष्टि लगे और पदे वजह दे प्रेखे दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अली दा से लगा पुष्टि लगे दा मदीना खुमसा tada wali dan termasuk mereka
تما د مدینې د حفاظت لپاره پرېږدې اخوا ستا کور دی زما کور دی معنا دې وخت کې پیغمبر علیه السلام دا د نیمې دنیا مشري کوي او د هغه کور خالي او تش پاتې شي نو خطر ده د دې دپاره داسې سړی چې قوم نوره مشري وکړي او د پیغمبر د کور څوکیداري او حفاظت هغه بغیر د عادي نه بل کېدی نه شو د خپل کور زما د کور حفاظت دا د تواله علي ته په دې نه خوشحالېږي چې ته زما نه وروسته داسې پاتې شي لکه څنګه چې د موسی علیه السلام په خلافت کې حضرت هارون علیه السلام پاتې شو موسی علیه السلام توحید ته لاړ او هارون علیه السلام د هغې خلیفه شو چې ته زما دغه شانتې خلیفه شي لکه څنګه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام خلیفه و خو دومره ده چې زما نه وروسته بل پیغمبر نشته نو ته پیغمبر نه یې ورنه خلافت چې څنګه هارون علیه السلام و هغه شانتې زما تا ته حواله شي بیا علي صاحب پاتې شو په دې موقع چې څنګه پیغمبر علیه السلام خپل ملګري ایثار کړه او د هغوی شمېر یې کوو عبدالله ابن ابی د منافقانو دا مشر پکې ووتلی دی د ده سره چې کوم خپله ډله ټپله وه د ده خپل د ملګري ډېر ځای کې ایثار کړه پیغمبر علیه السلام مثال لږ وړاندې لاړه دې ته لږ وروستو نو هغه ځای کې خپل ملګري ایثار پیغمبر علیه السلام چې هلته خپل څه انتظامات برابر کړه او مخکې سفر شروع کړو د اعلان چې هغوی ښه روان شول د خپل ملګرو ته ویل راځئ چې واپس وځو دا د سفر موقع ده چې موږ روان یو دا زموږ چې کوم فصلونه دي باغونه رسېدلي دي دا برباد او دې ګرمۍ ته ګوره چې دا څوک وتې نه شي نو په دې ګرمۍ کې دا دومره سفر به مصرف او بیا پیغمبر علیه السلام یادو دته د بنو الاسفر رومیانو ته د بنو الاسفر وایي دته د رومیانو جګړه هسې ګپ ښکاري چې دی د هغو مقابلې ته روان دی دی واپس نشي راتللی عبدالله ابن ابی د خپلو ملګرو سره د نیمې نه واپس شو پیغمبر علیه السلام لاړ بیا یې دا مختلفې بانې کولې نو الله جل جلاله د مؤمن او د منافق تفریقه ذکر کړي یو د مؤمن صفت دی مخلص یو د منافق او بیا به دا تفریقه پیژنې په سبا کې د پیژندلو هغه لارې ښیي د لوبې تفریقه د مؤمن شان دا دی لا یستأذنک ستا نه اجازه نه غواړي الذین هغه کسان یؤمنون بالله چې د ایمان راوړي په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخرت د ایمان ابتدا وي ایمان بالله او انتها وي ایمان بالآخرة ځکه ابتدا او انتها ذکر کړي چې د کوم انسان په دې باندې ایمان دی د دې اجازه نه غواړي د دې نه ایو جاهدو چې دې جهاد وکړي باموالهم په خپلو مالونو او انفسهم او په خپلو نفسونو دې غواړي چې مال ولګو او نفس ولګو دا الذين يؤمنون دا ایمان چې ذکر کیږي نو دا باعث په دې رستانو ټکو دی معنا د ایمان دی او ایمان کې اخلاص دی دغه خلوص د ایمان په دې باعث دی چې د خپل نفس ورکړي او خپل مال ورکړي یؤمنون بالله دا خلک یجاهدوا باموالهم مال ورکړي او نفس ورکړي باعث په دې باندې ایمان دی ځکه چې د ثواب تمه کوي والله علیم الله په دې بالمتقین په پرهیزګارانو کوم چې متقیان دي الله تعالی علم دا یو جماعت د ایماندار اوس دې په مقابل کې منافقان انما یستأذنک بشکستان اجازه غواړي الذین کسان لا یؤمنون بالله چې دوی ایمان نشته په الله باندې والیوم الآخر او ورځ د آخرت پته ولګي چې دا ایمان داسې بنیادی چیز دی چې د چا ایمان مضبوط دی نو د بدن او مال لګوي شي چې هر کله ایمان کې قوت نشته بیا د دې غزاګانو ته او مال او نفس ته کولو ته نه دی تیار الله د هغې په صفاتو کې ذکر کوي لا یؤمنون ورتابت قلوبهم شکي شوي دي د زړونه د زړونه شکیان دي هغه
چېرې دې ته به غلبه میلاو شي او که نه دا به کامیاب شي او که نه یو ځل غواړي چې شریک شي بل طرف ته ډنه غواړي بیا دې نه یېرېږي که اصله مسلمانان غالب شي او زموږ د حال نه خبر شول خو بیا به موږ هم وژني نه په دې تردد کې دي فیری دی یترددون دا دې متردد یو د مؤمن صفت هغه خپل مالک لګي او خپل نفس لګي یو د منافق صفت هغه نه لګي دای کې ایمان کوي بلکې ایمان اوس د دوی نښه او علامه ذکر کیږي چې دا په پس پیژني ولو اراد الخروج الله فرمایي نښه دا ده چې یو سړی یو کار کوي د هغه د پر لازمي چې د سوچ فکر کې هغه د پر تیارې کوي د مؤمن هغه د وطنو عزمي د خپل ځان تیارې خپل اراده د کوشش کوي اوس که اچانک داسې مسله شي چې د پاتې شو نو د عذر دی د ګناهګار دی او هر چې منافق دی هغه د سره هیڅ تیاری نه کوي هغه داسې فکر او پروا نشته چې ګینې دی وځي نه څه سوچ دی نه ورته تیاری شته نو که دی پاتې شو پته لګي دا بې عذر پاتې دی او چې کوم سړی تیارېږي او بیا پاتې شي نو پته لګي دا د عذر والا دی هر مسله کې همداسې یو سړی سره فکر دی چې مطلب دی او موږ ته به زه ته پته نه چېرې مثال دا 10-15-20 منټ پاتې شو دی پاسېد او 10 دی ځان برابرې نیمه ګنټه مخکې ځان برابرې چې موږ ته ځان ورسو د خپل ځان سیټ کو اچانک داسې مسله پیدا شوله چې دی دا مانځه نه پس وجه ایثار شو یعنی چې بیماری راغله میلمه اچانک راغی داسې په بله مسله کې ایثار شو اوس دا چې پاتې شوی دی د عذر د وجې نه پاتې دی یا سړی داسې دی چې خو ته پته ولګېده دا د بانک ټیم دی د مانځه ټیم دی پروا یې نه کوي مړه وګورو سړیه نو که جبه لاړه پته لګي ګناهګار یې هیڅ عذر دی نو که بالفرض ستا د جبې تبه یو خو مخکې به ځان سیټ کړی وکړه همروز قضا شو نو هم سختترین ګناهګار یې ځکه چې ستاسې اراده نه وه او چې کله سړی وسایل استعمال شي او بیا پاتې شي دا حکم نه ګناهګار دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام د شپې مزل کو سفر نه واپسې کې را روان دي ملګري ستړي شو یعنې چې آرام کوو ټیک ده آرام دپاره ودوس شول څوک به څوکیداري وکړي دا خو شپه د څوکیداري به له څوک وکړي چې بیا به راپاس حضرت بلال وفرمایل چې زه به څوکیداري وکړم او ټیک شو ته څوکیداري وکړه سبا وخېږي نو بیا موږ راپاسو نبي علیه السلام او دا حضرات غونډ اوده شو بلال صاحب ودرېد د سرکاتونه لمونځ یې وکړه تقریر یې وکړه څوکیدار نو بیا یې دا اوښ چې کوم د پاسه دا مالاني نو دی کېښود هغه ته یې تکیه ولګوله او د ورخاته سیټ دی دغسې مخ مثال خپل ذکر کوي او د ورخاته ته ګوري چې کله سبا راوخېږي چې ملګري راپاسو نو د خوب مزل کړی ستړی شوی دی چې دغسې ګوري په ګوري کې دی اوده شو نو دغه تر دې پورې چې لمر راوخته نور راوخته پیغمبر علیه السلام راپاسېد ملګري دی بلال دا ولې یعنی چې کوم ذات چې ستا روح قبضه کړی او اوده کړی وي هغه ذات زه اوده کړی پیغمبر علیه السلام وفرمایل ځای روانې کوچېږو بیا وفرمایل لا تفریط فی النوم که سړی داسې اوده پاتې شي ته کوتاهي نه ده کړې انما التفریط فی الیقظه کوتاهي د هغه سړي ده چې دی ویښ دی او لمونځ نه کوي ویښ دی جمع ته نه لاړه ښه ټیک دی او د نه لمونځ وشو کېږي دین اوس پیغمبر علیہ السلام تمام اسباب برابر کړل د صبح څوکیداري وکړي او جزا کو حتی څوکیدار شخه پیغمبر علیہ السلام ودش چې داسې ودشي اوس چې کوم دی پاتې شو ته ګناهګار دی همداسې هر یو انسان هر عمل مثال په طور مونږ وایي چې ماخوستان وده کېږي او نیت دې وکړي چې تهجد لپاره پاسېږي او راپانسېږي د تهجد ثواب میلاو شي دا څه کم دی چې د ثوابونه میلاوي دا د هغه چا دپاره مسله یي چې دا سړی د تهجد اموخته دی
دا سړی همیشه دپاره د شپې عبادت کوي نو چې دی ورته کېږي دا هدایت دی چې را دا ټیم دی زه به په دې ټیم راپاڅېږم او هره شپه راپاڅېږي او هره شپه خپل د انتظام وي څنګه چې ته خپل کاروبار دپاره یو انتظام کوې د شپې دپاره د هغه انتظام وي مثال د ځای ځای خبرې یعنې اوبه کوزه بل شي دا د هر څه برابر ایښي دي د هغې سره ستا هره شپه چې کوم دی دا معمول دی راپاڅېږي اوس چېرته شپه نه یوه شپه چې تا ښه کوزه ویښې ده مسواک دې پېښې دی چې پاڅېږم هغسې ورته پاتې شوې چې دا دی پولیس یې پاک وي الله اکبر رایښ شو سترګې دې ولا ته پاتې شو اوس تا ته د تهجد ثواب ملوي د دې ګټه انتظام کړی دی او کوم چې مثال زمونږ دي یعنې چې دې پې کړی تهجد به کوم پړه کې چې ته په زړه تهجد نه دي کړي دلته بل سره ثواب ملوي شي دلته ثوابونه نشته خو هغه سړی چې هغه د تهجد اموخته دی د هغه معمول دی دا نه چې هغه اراده مې کړې ده نیت مې کړې تهجد به کوم خو خپل ځان ته معلوم وي چې ما چېرته په دې هفته کې تهجد کړي دي په دې میاشت کې مې چېرته کړي دي جب تک شپه نیمه خطا شوې هغه پاڅېدلی جو کړي دي خو نور د هغه معمول نشته نو په دې وخت کې ستا کوم ځای کې عزم دی چې زه به تهجد کوم هسې په دروغو ارادې باندې ثواب ملوي د سره نه ملوي نو فرق دغه دی چې ته خپل ځان برابر کړي مثال د تهجد دلته ووایي چې هم ستا هر کار دغه معمول دی نو چې سړی ورته کېږي د خپل ځان انتظام کوي چې زه به دا ټایم راپاڅېږم او کوزه مې دا ده مسواک مې دا دی جانماز مې دا دی دلته هره شپه زه خپله عبادت کوم په دې شپه ستا نیت دی چې راپاڅېږم اچانک وده پاتې شو اوس تا چې کوم دی دغه خوب د الله احسان دی او تا ته به د تهجد ثواب ملوي چې دا نه وي بیا نه ملوي مسله د دروغو او د رښتیاو دا په دې اسبابو بدلېږي دا یو سړی چې کوم دی صادق دی اسباب یې برابر کړي اغستې اصلحې اغستې زه په غذا ته په اچانک عین موقع پیغمبر علیه السلام علي ته وایي ته پاتې شه وایي د علي دا اراده وه چې زه به پاتې کېږم ما خو ځان سیټ کړی دی پیغمبر ورته وایي پاتې شه ته د مدینې انتظام کوه دلته به ثواب ملوي او بل طرف ته منافق دی هغه چېرته نه اصلحه اغستې ده نه اس اغستې دی هېڅ شی نه دي کړي بیا په دروغو عذر بیانوي یعنې چې کور مې خرابې دی او پلانې چل مې دی نه دلته ثواب ملوېږي نه چې دی خو منافق دی که ستا وتلی او خو تا به ځان سیټ کړی وو تا که نه تا خو هېڅ هم نه دي کړي دا هغه فرق دی د دروغو او د رښتیاو په منځ کې الله فرمایي ولو ارادوا الخروج که دوی اراده کړې وې د وتلو چې ځو به غزا ته نو لأعدوا له دوی به تیاری کړې وه د دې غزا دپاره عدة په تیارۍ سره کوم چې وسایل دي اس دے خر دے بلا سرلی دا اصلیحی دی دا بیغستی ولیکن کریہ اللہ لیکن بدگڑی اللہ انبعاثهم خورده کے دل دلوئی اللہ دا نخوخی چی دی پاسی گو دا غازیان سر دلارشی فخبت وهم پس اللہ دوی کینول وقیل ورطوی شکوک عدو کینی وقیل چاورتا بیہدا منافقین پخبل منز کے وبدوی ونا مزید پاکشن مساوي ټیک نه پاتې کېږو نه یا ورته د خپل نفس وسوسې واچولې دا نفس ورته وي دا وخت د وتلو خو نه دی کېده آیا پیغمبر دوی ته وویل دا غوسې او د تهدید په وجه لکه تیاری دې کړی دی یعنې چې ګوره به زه مړه کېده دا تهدید دی کېده د ښځو سره کېده د ماشومانو سره اقعدوا کینی مع القاعدین سره د ناستونه ورتې ماشومان دي ښځې دي ګوډیان شریان دي دوی سره کینی تاسو د وتلو نه لا یستأذنک ستا نه اجازه نه غواړي الذین هغه کسان یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله باندې والیوم الآخر په ورځ د آخرت ان یجاهدوا چې دوی جهاد وکړي باموالهم په خپلو مالونو وانفسهم او په خپلو نفسونو والله علیم الله پوهه دی بالمتقین په پرهیزګارانو انما يستأذنك الذين بشكستان اجازه غواړي هغه کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر او ورځ د آخرت ورتابت او شکی شوي قلوبهم د دیړونه فهم پس دوی فی ریبهم په دې شک یترددون متردد او حیران دي ولو ارادوا الخروج که دوی اراده کوله د وتلو غزا ته لأعدوا له دوی به تیاری کړې وه د دې لپاره عدة په تیاري
अल्लाह ताला इसका शेज़ुल्लाह होएगा इस्लाम सेहत आफियत नसीब फरमाए।